का क्या कहना। ओम शांति 7/1/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे तुम्हें माने निजकू संगम योगी ब्राह्मण मन कर, तेबे सत्ययोगी वृक्ष देखाଯିब एवं अत्यंत खुशी रे रहिब। प्रश्न, ଯେଉଁ संतान माने ज्ञानर शौकीन अटंती सेमानकर लक्षण कौन कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने परस्पर मध्यरे ज्ञानर ही कथबार्ता हेबे, केबे हेले पर चिंतन करिवे नाही, एकांतरे बसी विचार सागर मंथन करिवे। प्रश्न, एही सृष्टि रूपी ड्रामार क्यों रहस्य को तुमे पिला माने ही बुझुच? उत्तर, केवल शिव बाबांक व्यतीत एही सृष्टि रे अन्य कौनसी जिनिस सदा काल पई स्थायी नुहे। पुराना दुनियार आत्मा मानकु नुआ दुनिया को नहीं जिबा पई केही तो रहिबा दरकार ना। यह मध्य ड्रामार रहस्य अटे, जहाकु तुमे पिला माने ही बुझुच। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसीथिबा बाबा आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे आमे ब्राह्मण अटु, निजकु ब्राह्मण भावुछ ना एक कथा मध्य भूली जाउछ। ब्राह्मण माने निजर कुलकु केबे भी भूलंती नाही। सेहीपरि तुमको मध्य निश्चय मने रहिबा उचित जे आमे ब्राह्मण अटु। गोटिए कथा मने रखिले मध्य बेड़ा पार होई जिवो। संगम जुगरे तुमे नुआ नुआ कथा शुणुछ, तेणु मनरे तार चिंतन चलिबा दरकार, जाहाकु विचार सागर मंथन कुआ जाउछि। तुमे माने रूप बसंत अट, तुम आत्मा रे समस्त ज्ञान भरपूर करा जाउछि, तेणु मुखरु सब बेले ज्ञान रत्न बाहरिबा दरकार। निजकु संगम योगी ब्राह्मण भाविबा उचित। कहीं कहीं तो यही कथा को मध्य बुझु नाहांती। जदि निजकु संगम योगी भाविबे, तेबे सत्य युगर दृश्य देखा जिवो एवं असरंती खुशी मध्य मिलिबो। बाबा जहाँ बुझाउचंदी ता मन भितरे पुनरावृत्ति हेबा दरकार। आमे संगम युगरे अछु, ए कथा मध्य तुममानंक व्यतीत अन्य काहाकु जणा नाही। संगम युगर पाठ पढ़ा पाई मध्य समय दरकार। नररु नारायण, नरकवासी स्वर्गवासी हेबा पाई यह एकमात्र पाठपढ़ा। ए कथा मने रहिले मध्य खुशी रहिबो। हंसो हम अर्थात आमे ही देवता स्वर्गवासी हेउछु। संगम युगवासी हेले जाई तो स्वर्गवासी हेबु ना। आगरु नरकवासी थिल, तेणु बिल्कुल खराब अवस्था थिला, खराब काम करुथिल। एबे से सब बंद करबाकु हेबो। मनुष्यरु देवता स्वर्गवासी हेबाकु पड़िबो। कहार स्त्री मरी जाइथिले ताकु पचार, तुमर धर्मपत्नी केउठी अछंती? कहबे से स्वर्गवासी होई जाइछंती, किंतु स्वर्ग केउ प्रकार जिनिस ताहा तो जानी नाहांती। जदि स्वर्गवासी होइछंती तेबे तो खुशी हेबा दरकार ना। एबे तुमे पिला माने एसबु कथा को जानुछ, मन भितरे विचार करिबा दरकार। आमे एबे संगम रे रही पवित्र हेउछु। स्वर्गर संपत्ति बाबांग ठारु नेउ बारंबार स्मरण करिबा उचित, भूली जिबा अनुचित। किंतु माया भुलाई देई एकदम कलिजुगी करि देउछि। चाली चलन एपरि हेउछि सेपरि एकदम कलिजुगी। सेही खुशीर निशा रहु नाही। चेहरा जेपरि मुर्दा परि होई जाउछि। बाबा मध्य कहउचंती समस्ते काम चित्ता उपरे बसी जळी होई मुर्दार होई जाइछंती। तुमे जानिछ आमे मनुष्यर देवता हेउछु, तेणु सेही भली खुशी रहिबा दरकार। एतिपई गायन मध्य रहिछि, अतीन्द्रिय सुखर अनुभव गोप गोपी मानंकु पचार। तुमे निज मनकु पचार, आमे सेही अनुभव रे रहिछु। तुमर एहा ईश्वरीय मिशन अटे ना। ईश्वरीय मिशन की काम करुछि? प्रथमे तो शूद्ररु ब्राह्मण एवं पुणी ब्राह्मणरु देवता कराउछि। आमे ब्राह्मण एकथा भूली जिबा उचित नुहे। सेही ब्राह्मण माने तुरंत कहि देउछंती आमे होछु ब्राह्मण। सेमाने तो हेले गर्भजात संतान, तुमे होछ मुख वंशावली, तेणु तुमर बहुत निशा रहिबा दरकार। गायन मध्य अछि ब्रह्मा भोजन। तुमे काहाको ब्रह्मा भोजन खुआइले केते खुशी हुअंती, भाबंती आमे पवित्र ब्राह्मणଙ୍କ हातरू खाउछु। सेथिपाई मन वचन कर्म पवित्र हेबा दरकार। कौनसी अपवित्र कर्तव्य करवा उचित नुहे। समय तो लगी थाए ना, जन्मरु तो कहीं पवित्र हेउनाहांती। गायन रहिछि जे गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति
ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ମିଳିଗଲା। ଥରେ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନିଗଲେ ଓ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପିତା ଶିବ। ଆସିଗଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଲ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି କାଶୀ କଳ୍ପବଟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହିଁ କୂଅକୁ ଡେଉଁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କେତେ ସହଜ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଚକ୍ର ଆସିଯାଉଛି। ତୁମର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲୁଛି। ବାହୁବଳର ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ସମୟ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଛ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ନୂଆ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ସେହି ସ୍ଥୂଳ ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହେବ। ବାବା ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ପିତା, ପରମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ, ବାପା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସୌଖ ରହିବା ଦରକାର। ମହାରଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ବଛା ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରୁଥିଲେ କୁହାଯିବ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶନର ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ? କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ସର୍ଭିସ୍, ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ସେବା କ'ଣ? ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ, ମନ୍ମନା ଭବ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟକି ନଥାଏ। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟ। ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ଗାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ବଳର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାହା ତୁମେ ଏବେ ଶିଖୁଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ହଠଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଗୀତାକୁ ମା ବାପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୀତା ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ମାତା ପିତା ଦରକାର ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ପିତା କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ମାତା ପିତା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ମାତା ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ନଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୁଇଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବହୁତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ କଥା ରହୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାବା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ଗହନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ହାରିଯାଉଛୁ। ଏହା ମାୟା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆସିଛ କର୍ମବନ୍ଧନରେ। ସେଇଥିରେ ଆସି ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆସିଯାଇଛ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲ। ନା ସୁଖର ନା ଦୁଃଖର କର୍ମବନ୍ଧନ ଥିଲା। ପୁଣି ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲୁ,
ଏବେ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏକଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ। ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଚକ୍ର ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏବେ ବାବା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ଦିନ ଏହି କଥାର ମନ୍ଥନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏକାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ବସ ଅଥବା ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତୁମେ ସକାଳୁ ମୁରଲି ଶୁଣିବା ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲ, ଯାହା ଶୁଣିଥାଅ ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ବସୁଥିଲ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ସୌଖିନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ପରଚିନ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଭାବୁଛ ଆମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଅମୁକ ନା। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ରହୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ବହୁତ ସମୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛ, ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଏଠାରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆଦି ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ନାମ ରୂପ ଦେହ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଅମୁକ ମୁସଲମାନ ଅଟେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆତ୍ମା ଭାବି ବୁଝାଅ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଲ ଆତ୍ମା ନା ଖରାପ ଆତ୍ମା? ଏକଥା ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଖରାପ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମେ ବେହେଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦିନ ଅଭିନୟ କଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ବାବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ, ପୁଣି ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବେକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଗଲେ ପୁଣି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ଯେତେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। କ୍ଷତି ଏବଂ ଜମା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ଅଧା କଳ୍ପ ଜମା, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଜିତିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜମା କରିବା, ହାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କିପରି ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ହାରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କେଉଁଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତା ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଗୀତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସଦା ସ୍ଥାୟୀ ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଡରି ପାରୁନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଡେଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ଚାଟ୍ ରଖ। ଯାହାଙ୍କର ଚାଟ୍ ଭଲ ସେମାନେ ଚାଟ୍ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଜମା ହେଉନାହିଁ। ଚାଟ୍ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଚାଟ୍ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଚାଟ୍ରେ ତ ଉଭୟ ଲେଖିବା ଦରକାର, କେତେ ସେବା କରିଲ ଏବଂ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲ। ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଅ। ଏହି ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2. କାହାକୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ନିଜର ନାମ ରୂପ ଦେହ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ନିଜର ଆରାମ କରିବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରଙ୍କାରୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନାମ ମାନ ଶାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁଥିରେ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ନାମ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରାଇଥିଲେ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସେବାଦାରୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ କରି ରଖିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ନିଜର ସୁଖ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତ ଫକୀର ହୋଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନୀ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ତଥା ଝଗଡ଼ା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ସିନ୍ଧୁ ହୁଅ, ସ୍ମୃତିରେ ବିନ୍ଦୁ ହୁଅ। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।